سوال یہ کیا عورت عورتوں کی عید کی نماز پڑھا پائے گی یا نہیں؟ نبی اکرم کی زندگی میں اللہ کے نبی نماز عیدگاہ میں پڑھاتے تھے، اور عورتوں کو بھی آپ نے عیدگاہ میں جانے کے لیے آپ نے فورس کیا، اور عورتیں جایا کرتی تھی۔ جو عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، ناپاکی کی حالت میں، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کہتے تھے وہ بھی عیدگاہ کے پاس آئے، باہر رہیں، عید کی نماز نہ پڑھیں گے۔ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی میدان جہاد میں جانے لگے، صحابہ بھی جانے لگے۔ اس نے بھی کہا اللہ کے نبی میں بھی جاؤں گا۔ نبی نے کہا چلو عبداللہ تم بھی چلو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میری خواہش ہے کسی دین میں اسی اسلام کے لیے میں قربان ہو جاؤں، مجھے اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے شہید کا مرتبہ دے، تجھے شہید کے رتبے میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے۔ یہ گئے مقام تبوک پہنچے، وہیں بیمار ہوئے اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی پہلے کہہ چکے تھے جو میدان جہاد میں کوئی گر کے مرا یا پھر کوئی بیمار ہو کر کے مرے گا اس کو شہید کا درجہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، رات کی تاریکی میں خبر ہوتی ہے، نبی اکرم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبر کھودی جا رہی ہے۔ نبی قبر کے اندر اترے، آپ نے عبداللہ ذو البجازین کی اس جنازے کو، باڈی کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور قبر کے اندر ڈالنے لگے۔ نبی کر رہے ڈالنے لگے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، اور دونوں کے دونوں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت بلال بھی ہے، ایک بغل میں اور ہے وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی دیکھ رہے ہیں۔ لائٹ جو چراغ اس کو روشن کیے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس میت کو، اس جنازے کو، اس باڈی کو آپ نے قبر کے اندر رکھا اور نظر آسمان کی طرف آپ نے کی اور کہا کہ اے اللہ میں اس بندے سے راضی تھا تو بھی راضی ہو جا، میں اس بندے سے خوش تھا تو بھی خوش ہو جا۔ میرے بھائیو نبی اکرم اوپر اٹھے، مٹی دی گئی، آپ نے دعائے مغفرت کی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب میں نے نبی اکرم کو ان کے لیے دعا سنی میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئے کاش کہ عبداللہ ذو البجازین کی جگہ میں ہوتا۔ یہ تھی محبت، نبی کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم نبی کی سے محبت ہے لیکن کون سی چیز لے رہے ہیں؟ ہر چیز، کون چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ نہ شراب چھوڑ سکتے، نہ جوا، نہ نشہ، نہ حرام خوری، کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ نبی سے محبت ہے تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ۔ جو من حب سنتی، جو مجھ سے محبت کرے گا، گویا کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میری اطاعت، مجھ سے محبت کر۔ اب ایسا نہ ہو رمضان کے مہینے اور رمضان سے پہلے والے مہینے میں جو میں نے کہا ہی نہیں وہی کرو۔ ابھی شعبان کی رات آنے والی ہے، 15 شعبان کی رات کو ہمارے یہاں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو قبروں کو سجائیں گے، قبروں کو لیتا پوتی کریں گے، قبروں کے اندر باقاعدہ قبروں کو دھوئیں گے، قبروں کو دھوئیں گے، چراغاں روشن کریں گے، پوری رات عبادت کریں گے، حلوہ پوری بنائیں گے، مرغا مسلم بنائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، انجوائے کریں گے۔ لڑکیاں بھی قبروں میں جائیں گی، لڑکے بھی قبروں کے اندر جائیں گے، رات بھر میلہ ٹھیلا لگا ہوگا۔ میرے بھائیوں غور کرو، اگر نبی نے کیا ہے تو ضرور کریں۔ آپ کو حدیث کی کسی کتابوں میں نہیں ملے گا کہ نبی نے یہ کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں ترمذی کی ایک حدیث ہے لیکن وہ بھی ضعیف سندن متن
मतन दोनों एतबार से वो हदीस ज़ईफ है। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से फरमाया उस रात की तुम कदर करो, और वो 5 रातों में से कोई रात हो सकती है। 5 रातों जागो, अपने परिवार अपने समाज के लोगों को जगाओ। अभी रमजान का महीना आने वाला है, रमजान से पहले अपने आप को तैयार कर लो। रमजान में कैसे हमें अपने शेड्यूल को बनाओ, रमजान में कब उठना है, सहरी कब करनी है, सहरी कब करनी है, और सहरी खुद खाओ, सहरी दूसरों को भी खिलाओ, इफ्तार खुद करो, दूसरों को भी कराओ। कब उठना है, नमाज का भी शेड्यूल बना लो, कुरान का भी शेड्यूल बना लो, तिजारत का भी शेड्यूल बना लो। मेरे बहनों, तुम भी रमजान के महीने में शेड्यूल बना लो कि हमें खाना पकाना सिर्फ नहीं है, बल्कि खाना पकाते समय भी हम अल्लाह का नाम लें, वक्त निकाल करके कुरान की तिलावत करें। नबी अकरम सबसे ज्यादा रमजान के महीने में अल्लाह के बंदों के लिए, सबसे ज्यादा अल्लाह के लिए सदका और खैरात किया करते थे। तेज तुंद हवा की मानिंदा सदका और खैरात किया करते थे। आप भी नबी अकरम के नक्शे कदम पे चलिए और आप भी सदका और खैरात रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा कीजिए। नबी अकरम से मोहब्बत है, नबी अकरम रमजान के महीने में सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत किया करते थे और सुनना पसंद करते थे। और लोगों, आप भी सबसे ज्यादा रमजान के महीने में कुरान की तिलावत करो, कुरान को सुनना पसंद करो। हमारे यहाँ कुरान सुनेंगे, तरावी में इमाम साहब अगर एक ही पारा पढ़ा दें, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? अपने यहाँ कोई हाफिज रखने के लिए तैयार नहीं है, कौन पढ़ेगा जी? पूरे कुरान पर एक एक पारा रोज पढ़ने जाएंगे। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, खाना इतना खा लेता है, आराम से गद्देदार बिस्तरों में सोता है। ये रमजान का महीना सोने के लिए नहीं, ये रमजान का महीना जन्नत पक्की करने वाला महीना है। ये रमजान का महीना अल्लाह को खुश करने वाला महीना है। ये रमजान का महीना मोमिनीन के लिए बहुत बड़ा तोहफा वाला और बहुत बड़ा गिफ्ट है। रहमत बनकर के ये महीना आ रहा है, मुजरिमीन को जहन्नम से बचाने वाला महीना आ रहा है। और लोगों को उस महीने की तैयारी नबी जैसे करो। नबी तैयारी किया करते थे, इस महीने में प्रैक्टिस किया करते थे, रोजा रखा करते थे, इबादत किया करते थे, ताकि मेन वक्त में ये इबादत करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे भाइयों, न हम रात में इबादत कर रहे हैं, न दिन में इबादत कर रहे हैं, न कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अचानक जिस दिन चांद दिखेगा, फोन चांद दिखा, किसी ने कह दिया नहीं दिखा, फोन में नहीं करेगा यार, खास करके बातों भी नहीं करता है। चांद आज थोड़ी दिखेगा मुझे, सब कल दिखेगा। और वही ईद का मामला, फोन कर करके पूर्णिया, कटिहार, बिहार, पटना, कहाँ कहाँ से मौलवी साहब चांद दिखा। हमने कहा रोजे के वक्त आपने फोन तो किया नहीं, तो चांद दिखा। ईद के मौके पे देख कितनी जल्दबाजी, रोजा जल्दी से खत्म हो, फोन करके जबरदस्ती मुफ्ती से आप ऐलान कर दीजिए ना, बाकिया सारा काम हमारा करने का है। और बहुत से मौलवियों ने ठेका ले लिया है, ऐलान भी कर देता है चांद दिख गया। तेरे बाप ने देखा, कहाँ दिख गया, फला ने देखा, कैसे देखे? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, आपस में वो कह रहा दिखा, ये कह रहा नहीं दिखा, वो कह रहा दिखा। अब मेन हेडक्वार्टर से बात आ गई, चांद हर जगह दिख गया है, कल ईद की नमाज होगी। चलो ठीक है भाई, खुश। रमजान के महीने के आने से 6 महीना पहले सहाबा रमजान के लिए दुआ मांगा करती थी, अल्लाह आई अल्लाह सल्लमनी रमजान, मुझे रमजान तक पहुंचा दे, वसल्लिमनी रमजान, रमजान को मुझ तक पहुंचा दे। यानी मुझे रमजान से मिला, रमजान को मुझसे मिला, मैं रमजान से मिल जाऊं, रमजान मुझसे मिल जाए। आय अल्लाह रमजान जैसा महीना मुझे नसीब अता फरमा। रमजान गुजर जाने के बाद 6 महीना तक सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह रमजान के महीने में जो इबादतें की, जो रोजा रखा, जो कुरान की तिलावत की, अल्लाह इन इबादतों को कबूल फरमा। गौर कीजिए कैसे मोहब्बत करने वाले थे, वो जानते थे कि नबी अकरम रमजान के महीने में किस तरीके से मोहब्बत किया करते थे। और रमजान की तैयारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से शुरू कर दिया करते थे। मेरे भाइयों, लेकिन आज मुसलमानों को जरा देखिए, इनको लग रहा है शाबान में भी रोजा रख, एक दिन रख लेंगे जन्नत कन्फर्म।
बिदात, बिदात समझ रहे हैं आप? नबी ने जो नहीं किया है, नबी के सहाबा ने भी नहीं किया। नबी ने जो नहीं किया, नबी ने न करने का हुक्म दिया, न नबी के सामने किया गया हो, और अगर वो काम अगर आप करते हो तो वही बिदात है। इबादत के नाम पर वही बिदात है। अब शाबान के 15वीं तारीख को अल्लाह के रसूल ने खास रात में जागने के कहीं पे कोई हदीस आपको नहीं मिलेगी, ना बुखारी, ना मुस्लिम, ना निसई, ना तिरमिजी, ना अबू दाऊद, किसी भी हदीस के अंदर सही हदीस आपको नहीं मिलेगी। तिरमिजी के अंदर एक हदीस है, वो भी हर एतबार से सही है। सोच लीजिए, आप इजाद कर दिया, लेकिन इसके ऊपर मौलाना लोगों का पेट न पलता है। हक बात बोलेंगे तो हलवा पूड़ी नहीं मिलेंगे, मुर्गा मुसल्लम नहीं मिलेंगे, बख्शने का मौका नहीं मिलेगा, और मुर्गों को बख्शने की ठेकेदारी और बख्शवाने की ठेकेदारी इन कठमुल्लाओं ने ले ली है मेरे भाई। अजीब हाल है। तो मेरे भाइयों, ये बिदात है। मना हदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, कि किसी ने भी कोई ऐसा अमल किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, उसको पैरों तले खोद दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा। अब आप ही बताओ, ईशा की नमाज हमने पढ़ी 4 रकात, और हम सोचे ये नमाज ही तो है, नमाज इबादत है, और अल्लाह को ये इबादत नमाज बहुत पसंद है। अब आज कोई काम ही नहीं है, अब इधर जलसे में आ गए, कोई काम नहीं है। 12-1 बजे मेरी तकरीर है, चलो कम से कम 2-4 रकात और बढ़ा करके मैं पढ़ लूं। अब मैं 4 न पढ़ूं बल्कि 8 रकात पढ़ लूं। ईशा की 8 रकात नमाज पढ़ लूं। नमाज ही तो है, नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा न इबादतों में ये नमाज बहुत ज्यादा पसंद है। अपने नबी को भी ये नमाज पसंद थी। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली फरमाया, अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ओ लोगों मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज से मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। आखिरी समय में भी आप दुनिया को छोड़ रहे हैं, ऐसे मौके पे भी अल्लाह के नबी नमाज 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 को भी अपने जबान में जारी रखे हुए लोगों, नमाज नमाज का ख्याल करना, इतनी ज्यादा मोहब्बत मेरे नबी को नमाज से थी। मेरे भाइयों, अबुल कलाम सल्फी 4 रकात न पढ़े, 8 रकात नमाज पढ़ ले, नमाज ही तो है। अब आप ये बताइए, इबादत कबूल होगी कि कबूल नहीं? कबूल होगी और गुनाह मिलेगा। क्यों? जिस इबादत में नबी की मुहर नहीं, उस इबादत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बल्कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चाहे वो इबादत कितनी प्यारी हो, वो इबादत कितनी अच्छी हो। नमाज पढ़ो तो नबी की तरह, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज में वैसे पढ़ो जैसे तुमने अपने नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा है। 4 की जगह 8 नहीं पढ़ सकते हो, 4 की जगह 3 नहीं पढ़ सकते हो, 3 की जगह 4 नहीं पढ़ सकते हो। जितना पढ़ने का हुक्म है उतना ही पढ़ सकते हो। जिस रात को आप चाहे मनमानी इबादत कर ले, मेरे भाइयों अपने से कोई काम न करो, वरना कल क़यामत के अल्लाह के नबी कहेंगे सुहबन सुहबन लिमन गय्यर बादी, इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिलाया जाएगा, इनको तड़पने दो, तिलकने दो, इनको रोने दो, ये प्यास के मारे तड़पते रहें, इनको दूर करो, इनको भगाओ, इनको दूर करो, ये मेरी उम्मती नहीं है। सुहबन सुहबन लिमन गय्यर बादी लिमन गय्यर दीनी, जिसने मेरी दीन को चेंज कर दिया, जिसने मेरी दीन को बदल दिया, जिसने मेरे दीन के अंदर तब्दीली कर दी, उसको दूर करो, दूर करो। इसके लिए हौज़े कौसर का पानी भी नहीं है, इसको पानी भी नहीं दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, अगर इस्लाम के अंदर अगर कोई बिदअत इजाद करता हो जो नबी से साबित नहीं है, और अगर वो हम और आप काम करें, तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और नबी अकरम भी कल क़यामत के दिन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हौज़े कौसर भी हमें और आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से जो भी काम कीजिए ओरिजिनल काम कीजिए, डुप्लीकेट नहीं। एक कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, बहुत चेक करते हैं, एक मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, बहुत चेक करते हैं। और अब सोचिए, ये घड़ी है,
اس کو میں نے بہت چیک کیا، ارے بھائی یہ کیسے کس طریقے کی گھڑی ہے بھائی، موبائل سے کنیکٹ ہے، فون یہاں آئے گا یہاں دکھے گا، اس میں سارا چیز آپ کا پریشر بتائے گا، آپ کا سب کچھ بتائے گا، آپ کتنا چل رہے ہیں وہ بتائے گا، کتنا سو رہے ہیں وہ بتائے گا، اس موبائل کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں۔ اب میں نے اس کو بہت تحقیق کیا، صحیح ہے نہیں ہے، کتنے لوگوں نے خریدا ان سے میں نے بات کی، پہلے اس کو میں نے تحقیق کیا صحیح ہے کہ نہیں، اتنی مہنگی گھڑی لے رہا ہوں بھائی کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے۔ جب دنیا کے لیے ہم کسی چیز کے لیے ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں آخرت کے لیے ہم نے آج تک کیا کیا ہے، آخرت کے لیے جو سنا کر لیا، پہلے تحقیق کیجئے یہ ہے تو کریں گے، اور اگر نہیں ہے کتنوں بھی خوبصورت عبادت ہو نہیں کریں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ بند کر دیں، دو چار باتیں بتا دیتا ہوں۔ اور دوسری بات، آپ لوگ آج کے ڈیٹ میں یہ پروگرام نہیں لکھیے گا، کل نہیں، آج اپلوڈ نہیں کیجیے گا، کل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ سوالات ہیں اس کو میں بتا دیتا ہوں مختصراً، حالانکہ میں خود چاہ رہا تھا 2-4 گھنٹہ تقریر کروں، لیکن مجبوری تھی 2 ہی بجے نکلنا تھا، 1 گھنٹہ زائد لے لیا، کوئی بات نہیں بھائی، دعا کیجئے کہ 9 گھنٹہ کو 8 ہی گھنٹہ میں ہم لوگ کور کر لیں۔ کیا عورتوں کو عید کی نماز پڑھا پائے گی یا نہیں؟ عورت کو عید کی نماز پڑھا پائے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، کیا ہوا بھائی، زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ اس کو بند کرو، ایسا لگتا ہے کہ ملک السور پھونکا جا رہا، بھائی ارے بند کیجئے نا۔ اور چینل والے جو میں بات بتا رہا ہوں سب کچھ کٹ اوٹ کر کے آپ لوگ ڈالیے گا، کٹ اوٹ کر کے ڈالیے گا، شروع میں جو کیا اس کو بھی نہیں ڈالنا ہے، بہت سی چیزیں جہاں سے میں نے تقریر شروع کی ہے اس کو ڈالنا، اوریجنل قرآن کی آیت جو باتیں اوریجنل اسی کو ڈالنا، یہ نہیں کہ جہاں سے اٹھایا سب کچھ ڈال دیا۔ اور اس طرح بھی نہیں ڈالیے گا کہ ہمارے بریلی بھائی ناراض ہو جائے، کٹ ملاؤں کو دھویا، ہاں ننگا کیا، ہم نے کب ننگا کیا بھائی؟ تو ایسا نہیں لکھنا ہے۔ شرک و بدعت کس کو کہتے ہیں، بدعت کیا یہ دیکھیے، محبت رسول کیا یہ دیکھیے، اس طریقے سے بنائیے گا ٹاپک۔ اچھا